اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، میرے دینی بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، جس طرح کی میں نے بتایا تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی بات جو آنے والی ہے، جو کون آنے والی ہے، تو حضرت ادریس علیہ السلام جب دنیا سے چلے گئے، جب آسمان پر قیام کرنے لگے، تو پھر دنیا کے اندر میں خوب جو ہے بے دینی پھیل گئی اور خوب جو ہے سارے بے گناہ کے کام ہونے لگے۔ تو پھر جو ہے بے دینی اور بے گناہی جو بہت بڑھ گئی، تو پھر اللہ رب العالمین نے جو کیا کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر میں نبی بنا کر کے بھیجا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے آ کر کے اور اپنے کاموں کو یہاں پر شروع کر دیا، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اس دنیا کے اندر میں 950 برس کی عمر پائی، اور 80 سال کی عمر میں ان کو جو وحی آنے شروع ہو گئی۔ پھر لوگوں کو جا کر کے سمجھاتے، اور یہاں کی نوح علیہ السلام کی قوم کو جو ہے بڑے بڑے مالدار تھے، جو سردار تھے وہ بہت بڑے سردار تھے، اور ان کو جا کر کے سمجھاتے، لیکن وہ بے توجہ ہوتے، ان کی باتوں کا کوئی مطلب نہیں کرتا۔ جا کر کے لوگوں کے پاس جاتے اور سمجھاتے، اور اپنے قوم کو جو ہے خود کو سمجھاتے، لیکن لوگ یہاں کی قوم جو ہے نہ ماننے والے تھے، ماننے والے ہی نہیں تھے، لیکن جو ہے ان کے پاس جاتے رہے۔ جب جاتے تو جب دین کی بات جو کہتے تو پھر سب کے سب جو ہے ان کو مارنے کا دوڑتے، اور کہتے کہ مجلس میں جب جو ہے یہ بیان کرا کرتے تھے، تو مجلس میں جب بیان کرتے تو اتنا مارتے کہ یہ بے ہوش ہو جاتے، پھر جو گر جاتے، پھر گر جانے کے بعد میں پھر جو ہے ان کے بیٹے آتے، اور پھر ان کے بیٹے جو ہے آ کر کے اٹھا کر کے ان کو لے کر کے جاتے۔ ہاں، اس طریقے سے تھے، لیکن ماننے کا کوئی نام نہیں ہوا۔ سارا کے سارا عمر بیت گئی، لیکن جو ہے صرف 82 آدمی، روایت میں آتی ہے کہ صرف 82 آدمی جو ہے ایمان لایا، اور باقی کے باقی سب گمراہ ہو گئے۔ میرے محترم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی نبی کو اپنے قوم سے اتنا نہیں ستایا گیا جتنا حضرت نوح علیہ السلام کو نہ ستایا گیا ہو۔ ان کو جو ہے قوم جو ہے مل کر کے مارا کرتے تھے، پیٹا کرتے تھے، پھر جو ہے مار پیٹ کر کے پھر جو ہے کہتے تھے کہ ہمارے بت اور پرستی کے بارے میں کچھ مت کہو، قابو میں آ جاؤ ورنہ تم کو ہم بہت ستائیں گے، اتنے تک ستایا کرتے تھے میرے محترم بزرگوں دوستوں۔ ہاں، پھر اللہ رب العالمین نے جو ہے فرشتے کو بھیجا اور کہا کہ اے حضرت آدم علیہ السلام کو بولو کہ اپنے دل کو جو ہے نرم رکھے، اور دل کو جو ہے تنگ دست نہ کرے، اور جو ہے یہ لوگ کو اب چھوڑ دو، ان لوگوں کی ٹھکانہ جہنم لکھ چکی ہے، کیونکہ جو آ گیا وہ آ گیا، اب نہیں آنے والا ہے۔ جو آدمی آ گیا، ایمان میں آ گیا، اب نہیں آنے والا ہے۔ تو بتاؤ ان سب کو جو ہے ہم کیا کریں؟ ان کو جو ہے گناہ کے اس میں جو ہے دھکیل دیتے، ان کو ہم اٹھا لیتے۔ پھر بھی اللہ رب العالمین سے درخواست کرتے کہ نہیں، ایک بار جو ہے ہم کو سمجھا لیجیے۔ پھر بھی سمجھائے، لیکن پھر بھی کہا کہ تم لوگ جو ہے اللہ کی بات کو مان لو، نہیں مانو گے تو بہت پچھتاؤ گے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ تم میں اگر طاقت ہے تو جاؤ عذاب لے آؤ، اور میرے بت پرست کو کچھ مت کہو، عذاب لے آؤ، جاؤ تم اپنے اللہ سے کہہ دو۔ تو پھر میرے محترم بزرگ دوستو، پھر جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے حضرت آدم علیہ السلام جاؤ، اور حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ رب العالمین جو آ گیا ہو گیا، اب نہیں ہونے والی ہے، اب تو میں چاہتا ہوں کہ ان لوگ کو تباہ کر دو، ان لوگ کو جو ہے ہٹا دو۔ بد دعا کر دی۔ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آیا اور بولے کہ اے حضرت آدم علیہ السلام، اور ایک پیڑ کا نام ہے ساز، کہا کہ جاؤ تم ساز کا پیڑ بو دو۔ تو جب بویا تو 20 سال میں اللہ تعالیٰ نے ان پیڑ کو تندرست بنا دیا، بہت اچھے سے بنا دیا۔ اور پھر حکم ہوا کہ ہے حضرت آدم علیہ السلام جاؤ، اب ان کو کاٹ کر کے ان کی جو ہے کشتی تیار کرو۔ تو کشتی تیار کرنے لگ گئے، ان کو بڑے بڑے مضبوط پیڑ ہو گئے، اور کشتی تیار کیے، بہت دنوں کے بعد کشتی تیار کیے، اور جو ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے جو ہے اس شہر میں کہتے کہ جب جو ان کو سمجھانے جاتے تو اپنی آنکھوں پر جو ہے اپنی
चादरें ढक लेते, कान में उंगलियां ठूस लेते, नहीं सुनते। लेकिन बाद में जब अजाब आई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जाओ तुम किश्ती तैयार करो, और अकाल शुरू हो गया। और अकाल शुरू होने के बाद जब देखा कि उनकी नस्ल जो है आगे बढ़ने की जो है नाम ही नहीं ले रही है, जब जितने भी थे काफिर उनको जो है, जो नहीं मानने वाले, तो उनको जो नस्ल ही को जो रुक गया, क्योंकि अकाल पड़ गई, खाने के मोहताज हो गई, घाम टटरे पूरा धूप निकल गई, कहीं से पानी का कोई वो नहीं हुआ। जब देखा तो सब जो है जो मजाक उड़ाने लग गया कि अरे नबी बनकर के जो नबी के कामों में क्या हुआ, ये जो है अब उस काम को छोड़ दिए हो क्या, अब जो है तुम पागल तो नहीं हो गए हो, अब तो कहीं मिस्त्री तो नहीं बन गए हो, कहीं तुम जो है ये क्या बोलते हैं इनको आरे मशीन का मिस्त्री तो नहीं बन गए हो, लकड़ी का मिस्त्री तो नहीं बन गए हो, अब तुम जो है ये किश्ती बना रहे हो, न ऊपर से पानी का बूंद एक थोप आ रही है, न नीचे से कहीं से आ रही है, अकाल पड़ गया है, खाने के लोग तरफ रहे, तुम जो किश्ती बना रहे तुम पागल हो गए हो। फिर कहा कि जो मैं जानता हूँ वो तुम लोग नहीं जानते हो, अभी भी वक्त है, तुम लोग मान लो, तुम लोग पर अजाब आएगी। लेकिन इन्होंने नहीं माना। फिर अल्लाह के हुक्म से जो है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जो सारे दरिंदे परिंदे चरिंदे को अल्लाह का हुक्म हो गया कि अब अजाब होना शुरू हो जाएगा, सारे के सारे दरिंदे परिंदे हर चीज़ को ला करके हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जो है रख दिया, और कहा कि एक एक जोड़ा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है सारे के सारे को जो है उसमें रख दिए, किश्ती में रख दिए। और जो है 82 आदमी थे ईमान लाए हुए, वो भी सब के सब चले गए। और फिर जो है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने शामसाद के तख्तों का ताबूत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हड्डियों के लिए बनाया। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जो है हड्डियों को, उनके ताबूत को उठा करके और फिर जो है सब जानवरों को जो तख्त में रख दिया, नूह के पास जमा किए। उन्होंने इन दरिंदे परिंदे चरिंदे को सबको जो है एक 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 जोड़े जो है सबको सब जो रख दिए। फिर अल्लाह का अजाब होना शुरू हो गया। फिर जो है तनूर से जो है पानी के फुहारे निकलने शुरू हो गए, बारिश का पानी वो अलग, और पूरी ज़मीन में ही पानी अलग अलग फुहारा उठ रहा था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती समुद्र की तरह जो है ठाड़े मारते हुए उस पानी में तैरने लगे। काफिर भाग कर इधर उधर पनाह लेने लगे। उन्होंने पनाह कहाँ, उनके पनाह कहाँ, कश्ती पर न सवार होने वाले में हज़रत नूह की बीवी और और उनका बेटा कान भी था। पूछा अब क्या करोगे, बोला कि पहाड़ पर ले आऊँगा, पहाड़ पर ले लूँगा, उसकी भी कोई फ़ायदा ना होगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बता रहे हैं कि उनका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम साफ बता दिया। इस बीच पानी की एक ज़ोरदार मौज आई और उसे डुबा दे गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो है बहुत अफसोस हुई और चिंता हुई कि ये मेरा बेटा है। तो कह रहे अल्लाह रब्बुल आलमीन ये तो मेरा बेटा है। तो कहा कि ये मेरा अहल है, ये मेरा घर का। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि तू अपने वादे पूरा कर, और अल्लाह रब्बुल आलमीन को फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने वादे आप पूरा करें। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि तू अपने वादे पूरा कर। अहल वो है जो अमल पे है, और जो बेअमल है वो अहल नहीं है। फिर जो है ज़मीन से भी बारिश हुई, ऊपर से भी बारिश हुई। इतना दिल तंग हो गए कि लोग जो है कहते हैं कि हर चीज़ डूब गई, इमारतें डूब गए, घर बगार हर चीज़ डूब गए, शहर डूब गए हैं, पूरे जो है खेत बगान डूब गए, ये बगीचे वगैरह सब डूब गए। अगरचे कि किश्ती पे सवार थे लोग, लेकिन फिर भी दिल घबरा जाते। अल्लाह पर तवक्कुल था लेकिन फिर भी घबरा जाते कि न जाने क्या होगा। तो फिर जो है फरमाते हैं कि उस दौर पर कहा कि किश्ती को जो है पनाह तस्कर देने के लिए हुक्म दिया। तो कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हुक्म आया कि बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा पढ़ो। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, फिर जो किश्ती को रोका। फिर अगले भाग में, ये पार्ट 1 है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो है पार्ट 2 है कि इस पर जो है तवज्जो करें इंशाअल्लाह। दूसरी पार्ट जो है आने वाली, ठीक है इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़।